қасам хӯрдан бо модар бисёр аз ҷавонон ба ин ки одат карданд. ҳукми қасам хӯрдан бо модар, бо хоҳар, ҳамин чӣ вай дорад? чӣ гуфта қасам мехӯрам? Модарам Мурад гуфта қасам мехӯрам ё модарам ба ҷои занам? Аслан ин чиро бисёр дар мардуми ҷануби ҳамин Тоҷикистон ҳаста. Масалан, модарам бовар кунед, ин чиро ба забон гирифтан хеле одам хиҷолат мекашад. Модари мисол дурӯғчиро фалон кунам ё ки бо хоҳар ҳам кунам, ин суханҳоро бисёр вай мекунанд. Ай бас бародаро, забонатона забон ин неъмат аст. Мана он одамое ки духтарчаш, писарчаш, фарзандош забонаш нест, яъне гунг аст, ё забонаш намебарад, ту 7 сола шуда соли забонаш набаромадааст, мактабба надодиянд. Чӣ хел давутоз мекунанд, чӣ хел духтуро меранд, чӣ хел табобат мекунанд. Ин неъмат аст. Сухан кардан, ин забона ба кори гуноҳ, ба суханҳои гуноҳ истифода набаритон. Кам гап занетон бародаро. ҳар чизе ки аз забон мебарояд вай масъулият аст. баъзеҳо ҳақорат, яъне ки тамоми ҷумлабандиҳошон бо ҳақорат аст. ин корро тарк кардан дар кор. Ман ҳамин ҳақорат бо одат кардагида. Комментам нависад, ҳақорат мекунад. Гапҳои оддишам ҳақорат кати аст. ин ҳар як гапе ки мегӯед рӯзи қиёмат пурсида мешед. ҳар як калима рӯзи қиёмат ҷавобгарӣ дорад. ҳазрати Оиша радияллоҳу анҳа гуфтанд ки забон кати ҳам нагуфтанд, дасташон кати мехе карданд ки ишора карданд ки қадаш паст аст гуфтанд. ҳазрати Сафияро, Сафия бинти Ҳуяй, ҳамсари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам, палонҷи худро, яъне кундош бохчони худро, яъне қадаша паст гуфтанд. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки лақад қулти калиматан, дар ҳақиқат як калимаеро гуфтӣ, гуфтанд. Пастак яъне қадаш паст. Пастак ин танқиди одам аст. Агар қади одам паст бошад, пастак гӯед, танқид кардед ба як хулуқе ки, ба як сифате ки Аллоҳ таоло вай ҳамин хел офаридааст. Пастак. як калимаеро гуфтӣ ки агар бо оби баҳр омехта карда шавад, таъми оби баҳрро тағйир медиҳад гуфтанд. Чӣ гапи гандаам нест ин қадар. Пастак гуфтиянд. Нисбати ҳақоратҳои мардуми мода. лекин ҳамин калимаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ гуфтанд? Як калимае гуфтӣ ки як калима пастак агар ба оби баҳр омехта карда шавад, маззаи онро тағйир медиҳад. ҳазрати Абузарри Ғифорӣ бо вуҷуди ҷалолати қадрашону бузургияшон ҳазрати Билола ябна Савда гуфтанд. Писари сиёҳ гуфтанд. модари ҳазрати Билол зани сиёҳпӯст буд. ҳазрати Билол ҳам сиёҳпӯст буданд, мардуми африқоӣ буданд. ябна Савда, бачи сиёҳ гуфтанд. ҳазрати Билол шикоят карданд Абузарро. Абузарре ки дар роҳи Аллоҳ таоло аз касе наметарсид. вақте дар Мино баромад мекард, як одам омада гуфт ки Усмон радияллоҳу анҳу магар туро аз амри маъруф кардану фатво додан ман накард. ҳазрати Усмон халифаи рошид, домоди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, сеюмини халифаҳои пайғамбар, ҷойнишини пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам радияллоҳу анҳу, пайғамбар алайҳиссалоту вассалом гуфтагӣ ҳастанд ки алайкум бисуннати ва суннати алхулафаи рошидин алмаҳдиин, баъди ман суннати ман ва ба суннати хулафоҳои рошидини ҳидоятёфтагон, яъне Абубакр, Умару, Усмону Алӣ амал кунитон. Усмон радияллоҳу анҳу наҳй карда буданд ки Абузар фатво надиҳад гуфта. Абузар дар бораи дин гап назанад. баъд як одам омада гуфтааст ки магар туро ҳазрати Усмон ман накард аз расонидани шариат. Баъд гуфтиянд ки агар Абузар дар бораи дин гап назанад, ҳазрати Усмон ман накард аз расонидани шариат. Баъд гуфтиянд ки магар туро ҳазрати Усмон ман накард аз расонидани шариат.
دونم که شمشیر همین به قفام آورده راست کنیتان تا شمشیر در آمده تا جانم بر آمده نشه. یک حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو اگر گفته برای گفتن امکانیت پیدا کنم میگم. گفتم حافظ ابن حجر گفتن که این دلالت میکند که اگر پادشاه از فتوا و از رسانیدن شریعت یک کس منع کند اطاعت کرده نمیشد است. گفتن چون که ابوذر اطاعت نکرد. میگفت مفتی اگر شمشیر بیاریتون تا شمشیر در آمدن من باورین باشد که حدیث تا آخرش گفته میتونسته باشم میگم. گفتم ابوذر که شب شود تمام مال و ملکشون خیر کرده می آمدن. چه این خیل میکنید؟ میگفتن که اگر پگاه را تا سحر اگر وفات کنم این مال ها پرسیده میشم بنابراین خیر میکنم. اگر پگاه زنده شم الله با رزق میدهد. کی همین خیل تقوا دارد و توکل دارد؟ همین قدر ابوذر غفاری حضرت بلال گفتن که ای بچه سیاه وقتی که شکایت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید گفتن که اعیرته بامه اعیرته بامه مگر او رو با مادرش حقارت کردی؟ با مادرش دشنام دادی؟ انک امرؤ فیک جاهلیه تو یک مردی هست که در تو اخلاق جاهلیت باقی مانده است. انک امرؤ فیک جاهلیه تو یک مردی هستی که در تو اخلاق جاهلیت اخلاق زمان جاهلیت بیدین ها باقی مانده است. یعنی مردمی جاهل مردمی بیدین آدم با مادرش حقارت میکنن با پدرش حقارت میکنن با اونم فقط مادرت سیاه گفتی هم. این حقارت های تاجیکای اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمن چی گویم نعوذ بالله. بنابراین برادرای عزیز عادت نکنید تون به این حقارت ها پگه جزده جان میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اکثری مردمی که با روح با آتش دوزخ پرتافته میشد به سبب زبانشان. زبان حتی مخلوق تمام اعضاها سحر از خواب خسته زبان به التماس بکردی. زبان جان التماس خودت دار که مایه به بلا گرفتار نکن چون که زبان یک سخنی بده میگه جزای بده هم میبینه جزای دیگه جاها میبینه داخل. زبان گپی گنده میگود بدن به بلا گرفتار میشد همه دست پا بدن شکم همه جا عذاب میکشد. بنابراین میگه زبان به التماس میگه زبان خودت دار مایه به بلا گرفتار نکن. گفته دیگر اعضاها به زبان التجا میکردن. بنابراین اگر کسی که زبانش نگاه دارد این آدم موفق است. همین زبان که بی علم بی حکمت به سخن در آمد وای بر حالی صاحبی زبان سانه. بنابراین اگر آدم بی سواد باشد همین زبانش در داخل دندانهاش محکم ایستد بهتر. امام ابو حنیفه را نقل میکنن که پاهاشون بین شاگردا درس میدادن در مسجد یک ستون به تکیه کردگی پایهاشون در کرد خسته شده است پاهاشون دراز کرده شدن. مثلا به یک آدم پا دراز کرده شدن این بی آدابی است. لیکن استاد فهمیدن ممکن ساعتی طولانی می نشیند خاصتا اون زمانه ها من این کرسی های رنگی ما نبود زمین به نشسته درس میدادن هم زور به پا می بیاد خونها جمع شده میموند گاه ها پای دراز میکردن چون که چارزانو کرده میشینید بر بالای پا میشینید هم زور به پا می بیاد خیلی سین و سالشون هم رفته بود پاهاشون دراز کرده شدن. ناگاه از دری مسجد یک آدمی ریشش درازی سالش کلان در آمده اومد که در پاهاشون جمع کرده با آداب شدن. کی وای سالدارم اومده نشست درس به ریشاش هم دراز سالش هم کلان. امام ابو حنیفه معمو هیبتی بیرونیش ترسیده پاهاشون جمع کرده نشست. بعد نماز عصر مسئله هاشو میگفتن وقتی گفتن که عصر همون وقت قضا میشد که آفتاب شیند آفتاب که غروب کرد عصر قضا میشد گفتن. بعد همینجا اون آدمی ریشترازی ساله کلان سوال داد که اگر آفتاب نشیند چی گفت؟ با امام ابو حنیفه گفتن که اکنون وقتی آن فرا رسید که گشته پایه های خودم را دراز کنم.
همین یک دهان گپ آدم کی بودگیش معین میکند ده. من باری در یک مجلس نشسته بودم، خیلی ناماشون نمیگم، وظیفه هاشون نگم معلوم میشه. بسیار آدمی بلند، نو وظیفه و تعیین شده آمدگی گپ نزده نشسته است. چون که مثلا در ساحه علم دین گپ زند، اینجا علمدارای دینی هست. در ساحه خواجگی قشلاق گپ زند، و ها از این دانا هست. چون که این آدم این ساحه هم نبود. اینجا هم در همین مجلس هم آدمای کلام نشستگی است. در همه یعنی که ساحه ها پیش اشتگی است. همین آدم سبحان الله تا آخری همین مجلسه نباشد از همه وظیفه کلام در همین آدم بود. نه وظیفه گرفته اومده همه جنگه و کلام تا آخری مجلس خاموش نشست. برای چی؟ برای اون که کدام تا تیمه و گپ زنید اشما زوره. خاموش نشست. همین که دی سیاست خودش نگاه داشت. وقتی که آدم یک دوتا گپی بی معنی میگه آدم قدرش میفراد در نزد حاضرا. صفر میشه. میگه هیچکی. میاد دهان گپ آدم بسم الله بعضی ها میگفتن که بسم الله گو ما علمت چقدر علم داری میگم هم بسم الله. همین اصولی تلفظات میفهمم که چقدر علم داری. یا بسم الله الحمدلله شروع کرده گفته نمیتونه تجویدش که تیو بی اکسنت اون مسئله های کلام به گپ میزنه. برای این زبان نگاه داشتن این بسیار مهارتی بزرگ است. بنابراین کوشش کنید تا پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفتن که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشه یا سخنی نیکو گفت یا خاموش میشینه. باور دارید که همین سخنی درست، سخنی که الله تعالی راضی است گویید، نباشد نگویید. خاموش نشیم. خاموش نشستن دون ثواب است. خاموشی طلا هست، برابری طلا هست. یعنی خاموشی بسیار قیمتش بلند است. آدم با آبرو میکنه، با عقلی دلالت به عقل آدم میکنه خاموشی. مگرم ضرورت اومد گپ زنید. دو چیز تیره عقل است، یعنی بی عقلی است. دم فرو بستن به وقتی گفتن و گفتن در وقت خاموشی. وقتی گپ میزدگین خاموش گنگ میشید، باید گپ زنید، باید حق گویید خاموش. در وقتی که باید خاموش نشینید گپ زنید، این دلالت به تیره عقل میکنه. دو چیز تیره عقل است. دم فرو بستن به وقتی گفتن و گفتن در وقت خاموشی.